प्रोग्राम के इस हिस्से दे विच अज मैं जिस मुद्दे के उत्ते गल करना चाहनी हाँ, वैसे तो आप करंट अफेयर्स के जोड़े प्रोग्राम्स होंगे ने वो एक नहीं कई प्रोग्राम चलते पे ने और खास करके जोड़ियां ताज़ा ताज़ा खबर चलदियां पईयां, हर बंदा उस खबर के उत्ते बोलता पिया हुंदा है। लेकिन कुछ इशूज़ ऐसे होंगे ने जिन्हां दे उत्ते गलबात करना और बाकायदा रोशनी पाना ये बड़ा ज़रूरी होंदा है। अज कोई ऐसी कहानी है, बल्कि कहानी नहीं, एक चीज़ तुहानूं दिखानी है जिहदे उत्ते देखना, समझदारी दे नाल उहदे उत्ते अमल करना बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक गलबात जुड़ी हुई है पाकिस्तान दे मुस्तकबिल दे नाल। और इस कहानी का सीधा सीधा सवाल यह है इस सारे मुद्दे का कि की असी आपदे बच्चों नूं इंसान बनाना चाहते हैं या अपने उत्ते बोझ बनाना चाहते हैं। सवाल यह है कि असी आपदियां आने वालियां जिहड़ियां नस्लां ने उन्हां नाल सलूक की करते पे हैं, कभी गौर कीता? दुनिया का असूल बड़ा वाज़े है। देखो जिहड़ियां कौमां आपदे बच्चों के उत्ते सरमायाकारी करदियां ने उही कौमां तरक्की करदियां ने, क्योंकि असल ताकत आ जड़ियां आखे जी सड़कां बना दित्तियां, इमारतां बना दित्तियां, नहीं। असल ताकत सड़कां नहीं, इमारतां नहीं, असल ताकत इंसान है। और खाली इंसान नहीं भी गोश्त पोश्त ते हड्डियां दा ढांचा इंसान तैयार नहीं, सेहतमंद, तालीम याफ्ता, हुनरमंद इंसान ही इस मुल्क नूं अगे लैके चलता है। जो वो आप ही कमज़ोर होएगा तो वो इस मुल्क नूं रेड़ेगा किवें, गाह नूं किवें चलाएगा। अगर बच्चे दे इब्तदाई साल जड़े ने वो ही कमज़ोर लंघणगे तो उहदे वास्ते अगे दा मुस्तकबिल बड़ा तारीख होएगा। अगर इनू इस बच्चे नूं मुनासिब ग़ज़ा जड़ी हुंदी है अगर वो ना मिले, अगर उहदा टाइम ते इलाज ना होवे, अगर उन्होंने म्यारी तालीम ना मिले तो वह बच्चा किदां जिंदगी अगे बढ़ सकता है। ये बच्चा किस तरह मुआशरे दे विच एक बहुत सारे जोड़े चैलेंजिस ने उन्होंने मुकाबला कर सकता है। एक तलख हकीकत है, लेकिन हकीकत यही है कि अज का बच्चा जोड़ा है वो कल का डॉक्टर भी हो सकता है, कल का इंजीनियर भी है, कल का साइंसदान भी है, कल का कोई कारोबारी भी है, कल का हो सकता है कि कोई लीडर भी हो। लेकिन सवाल यह है कि आपां आपदे कल नूं अज संभालते पे या फिर सिर्फ मसाइल जड़े ने वो आने वाले वक्त वास्ते छड़ते पे हैं उन्होंने वास्ते। इंसानी तरक्की का असूल बिल्कुल तीर तरह सीधा और साफ साफ है, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं हैगी कि अगर आपा ने जोड़े बच्चे ने उन्होंने बचपन के समायाकारी ना करिए और सिर्फ उन्होंने ढिड भरन वास्ते ग़ज़ा भी ना दईए और कल नूं सोचिए कि जी वो बड़ा कुछ बन जाएंगे, ये नहीं होंदा। अगर उन्होंने बेहतर तिबी सहूलतां ना मिलन, म्यारी तालीम और जोड़ा हुनर है वो ना मिले तो फिर अंजाम की होंदा है? अंजाम इंतहाई खौफनाक और हौलनाक होंदा है, जिन्हों आपां अज तां नहीं सोचते लेकिन कल नूं भुगतना जरूर पैंदा है। जिवें जिवें बच्चे की उम्र जिहड़ी ना वो लंघदी है, वो उम्र दीयां सीढ़ियां चढ़दा है तो ये मुआशरे वास्ते एक संगीन मुआशी बोझ बन के रह जाता है। 1.5 या 2 दहाइयां बाद की होएगा, कभी सोचा इस बारे दे उत्ते? जो ये बच्चे अमली जिंदगी के कदम रखणगे, जवान हो जाएंगे तो उन्होंने कोले की होएगा? कि उन्होंने कोले एक सेहतमंद जिस्म होएगा, एक सेहतमंद दिमाग होएगा? नहीं। नतीजा मुल्क दे विच बेरोज़गारी, नतीजा मुल्क दे विच जराइम का वधना, इसी वजह तो वधदे। समाजी बेचैनी, डिप्रैशन सब तो वड्डा ये सबब बन जाते हैं। असी आपदे हत्थां नाल जिहड़ा ना उन्हां दे पैरां दे उत्ते कुहाड़ी मारदे। किसी भी रियासत की तरक्की का राज जिहड़ा ना वो की हुंदा है, उहदा इस्तेहकाम, उहदी खुशहाली किस चीज़ के उत्ते हुंदी है। दुनिया के कामयाब ममालिक ने एक राज समझ लिया। उन्होंने आख्या जनाब कि पहले इंसान बनो तो फिर बाद च ये जिहड़े मनसूबे ने ये बनाओ ताकि अपनी नस्लां सवारियां जा सकन, क्योंकि कमज़ोर इंसानां दे नाल मजबूत रियासत नहीं बनती, कभी भी नहीं बन सकती। बदकिस्मती दे नाल पाकिस्तान दे विच इंसानी तरक्की हमेशा तो कभी तरजीह साड़ी रही नहीं है। तालीम होवे या सेहत होवे, असी दोनों के उत्ते कोई भी खास फोकस किया ही नहीं, तवज्जो दी ही नहीं। हालांकि यही 2 ऐसे शोबे ने जिहड़े तरक्की मंगते हैं और तवज्जो मंगते हैं, लेकिन अक्सर इदा होया कि जरूरतां बहुत ज़्यादा होंदियां ने और वसाइल बड़े महदूद होंदे। हकीकत का सामना करिए तो सेहत के शोबे दे विच पाकिस्तान का जिहड़ा बजट है उसका मुवाजना अगर आप अपने जिहड़े पड़ोसी ममालिक ने उन्हां दे नाल करिए तो एक बड़ा इंसान नूं ये मुवाजना करके मायूसी जी होंदी है। आलमी बैंक्स की रिपोर्ट्स तुसीं अगर देखो तो आलमी बैंक की एक हालिया रिपोर्ट ने साड़ा जिहड़ा सारा भांडा सी फोड़ दिता है। आलमी इदारा सेहत की रिपोर्ट जिहड़ी ना साडे मूँह दे उत्ते चपेड़ है।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਕਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਿਰਫ $31 ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ $31। ਇਹ ਰਕਮ ਸਾਡੇ ਹਮਸਾਇਆ ਮੁਲਕ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਘੱਟ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ $450 ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਰਤ $75 ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੱਦ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਦੀਦ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬੁਹਰਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਗਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਵਾਕਿਆ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜੰਗਾਂ ਨਾਲ ਘਿਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਝੁਲਸਿਆ ਪਿਆ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਦੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਕਸ 59 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ $80 ਤੱਕ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਾਂ? ਵੈਸੇ ਇਹ ਤਾਂ ਡੁੱਬ ਮਰਨ ਦਾ ਮੁਕਾਮ ਹੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਸਤੇ। ਕੀ ਅਫਗਾਨੀਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਮਤੀ ਹੈ? ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਸਾਡਾ ਸਿਹਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ GDP ਦੇ ਮਹਿਜ਼ ਸਿਰਫ 1% ਤੱਕ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈਗਾ, ਓਨਲੀ 1%। ਇਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਪਿਆ? ਮਤਵਸਤ ਔਰ ਨਿਚਲਾ ਤਬਕਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਕਚੂਮਰ ਬਣਦਾ ਪਿਆ। ਗਰੀਬ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਇਲਾਜ ਮੁਆਲਜੇ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਦੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਭੁਗਤਨੇ ਪੈਂਦੇ। ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਵਾਈਆਂ ਲੱਭਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਡਾਕਟਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਅਗਰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿਸੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੀ ਕਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਬਹਰਹਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਜਿਹਾ ਖਾਨਦਾਨ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਚਾਰਾ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਸਿਰਫ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪਲਕਾਂ ਨੂੰ ਝਪਕਦਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗੁਰਬਤ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਕੀਰ ਹੈ ਨਾ ਉਸ ਲਕੀਰ ਤੋਂ ਵੀ ਥੱਲੇ ਛਾਲ ਮਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਇਸ ਮਹਿਦੂਦ ਬਜਟ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਔਰ ਭਿਆਨਕ ਅਸਰ ਸਾਡੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਪੈਂਦਾ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗ਼ਜ਼ਾਈ ਕਿੱਲਤ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਅਰੂਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਨੌਜ਼ਾਇਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਮਵਾਤ ਦੀ ਸ਼ਰ੍ਹਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਬੁਲੰਦ ਤਰੀਨ ਸਤ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਨਿਜ਼ਾਮ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੁੰਦਾ ਪਿਆ। ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 40% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਗ਼ਜ਼ਾਈ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਔਰ ਆਪਣੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਕੱਦ ਨਾਲ ਔਰ ਜ਼ਿਹਨੀ ਸਲਾਹੀਅਤਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਸਲਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਫਲੂਜ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ। ਅਗਰ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਸ਼ੋਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਾਤਮ ਹੀ ਮਾਤਮ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲੀਮੀ ਬਜਟ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੇ ਜਨੂਬੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੋਤਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਲੀਮੀ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਬਸ ਨੇੜੇ ਹੀ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਂ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਕਸ ਸਾਲਾਨਾ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚ ਮਹਿਜ਼ $11 ਹੈ, ਸਿਰਫ $11। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ $160 ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੂਟਾਨ ਜਿਹੜਾ $115 ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ $65 ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭਾਰਤ $45 ਫੀਕਸ ਸਾਲਾਨਾ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਪੂਰੀ ਫਹਿਰਿਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਹੀ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਫੀਕਸ ਖਰਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ $5-7 ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸਤਦਾਦ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਹੈ ਔਰ ਵੱਡਾ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਬਜਟ ਮਖਤੂਸ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਖ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਫੰਡਸ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ, ਨਵੀਆਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਆਮ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਉਸਾਤਿਜ਼ਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜਦੀਦ ਤਰਬੀਅਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਡਸ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਕਈ ਬਜਟ ਜਾਰੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਬਸ ਤਰੱਕੀਆਤੀ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਇਸ ਨਾਕਿਸ ਔਰ ਮੁਜਰਿਮਾਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਕੂਲ ਘੱਟ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਮਜਮੂਈ ਤੌਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਜਾਣ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਬੜੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਨੰਬਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2.5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨੇ। 2.5 ਕਰੋੜ ਮਾਸੂਮ ਜ਼ਿਹਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੁਲਦੇ ਪਏ ਆ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਰਬਾਬ ਇਖਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬੱਚੇ ਔਰ ਗ਼ਜ਼ਾਈ ਕਿੱਲਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਨਸਲ ਹੈ ਇਹ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਵੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦਾਂ ਹੀ ਖੋਖਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਇਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਮਾਰਤ ਕਿੱਦਾਂ ਖੜੀ ਕਰੋਗੇ? ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਲੀਮ ਔਰ ਸਿਹਤ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ GDP ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5% ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ख्वाब ਹੈ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿਓ। ਇਹ ख्वाब ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿਹਤਮੰਦ ਤਾਲੀਮ ਯਾਫਤਾ ਔਰ ਖੁਦਕਫੀਲ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੁਆਸ਼ੀ ਬੋਝ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਕਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਮੁਲਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਖ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਹਿਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦੇਵੇ।
ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹਜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਮੁਆਸ਼ਰਾ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਨਸਲ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਜਾਲ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਰਾਹ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਨਸਲ ਦਾ ਸਹੀ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਦਾਦੋ-ਸ਼ੁਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਿਰਫ ਹੈਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਮੁਸਤਕਬਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦਾ ਅਸਲ ਅਸਾਸਾ ਇਹਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਇਹਦੇ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੋ ਕੌਮ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਸੀ ਤਵੱਜੋ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਲੀਮ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੋਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਾਕ ਹੈ ਜਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗ਼ਜ਼ਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਮੁਯੱਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜ਼ਿਹਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹ ਬੱਚਾ ਜਿਸਮਾਨੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਸ਼ੋਨੁਮਾ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।